तो हेलो पिलाने आज आम देखा जावा ना जितेक बोर्ड परीक्षा पड़ो 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन जहाँ हेल्पफुल हे जिते भी पिलाने यूनिट ऑल यूनिट्र कौन ना रहा सबू 2 मार्क 3 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन ओके प्रायतः 50-60 हो तो पिला चेष्टा करेंगे लास्ट टाइम देखापी तुमको हेल्पफुल हे देखिले ओके तो 50टा वीडियो आनी 50टा प्रश्न जोटा कि पूरा मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न ओके 2 मार्क या 3 मार्क क्लियर हो सहित 5 मार्क जोटा भी क्लियर हो बुझा कौटा रही ना 2 मार्क 3 मार्क जो आम देखी दूचे ना सब कवर हो जमीक MCQ कवर हो सहित लंग क्वेश्चन भी कवर हो तो बेस डेरी करवानी बढ़िया वीडियो आगे ओके तो पे प्रथम क्वेश्चन रहा यूनिट 2 ना तो यूनिट 1 तो आसबनी इंटरनाल जहाँ कटि जाइए ओके तो प्रथम क्वेश्चन रहा ना जाति प्रथा 3टी मुख्य लक्षण वर्णना कर ना describe 3 main characteristic of the caste system ओके बोथ इंग्लिश और ओडिया मिल जाए नोट ओके ना जाति प्रथा होची भारतीय समाजर एक प्राचीन व्यवस्था जार सदस्य व्यक्तिर जन्म उपर आधारित ना जाति प्रथा होची कौन ना गोटे समाजर प्राचीन व्यवस्था जहाँ कौन मध्य ना जन्म उपर आधारित जन्म नेबा पूर्व जोटा कि जाति को निया जाए न था जमीक जन्म है सी कूल जन्म होता निर्धारित होता है ओके यार प्रथम लक्षण है समाजर उच्चनीत क्रम यह कौन ना समाजर उच्चनीत क्रम से ब्राह्मण सभा उपर एवं शूद्र मान सभा तले ब्राह्मण मान सभा कौन था सब ऊपर था से करेंगे पूजा पाठ और यहाँ करते जो शूद्र मान रही से कौन पाइखना सफा एमती इत्यादि करते ओके बोले नीच कम जोटा धरा जाए मत ए सब चेंज हो गला ओके द्वितीय ए अंतर्विवाह नियम थाए अंतर्विवाह तो निज जाति जाति मध्य बह करने सिस्टमटा अच्छी अर्थात जड़े व्यक्ति केवल निज जाति उपर ही बाहा पार ओके तृतीय प्रत्येक जातिर निजस्व कौलिक वृत्ति थाए गोटे जातिर गोटे कौलिक वृत्ति थाए जमीक गोटे एग्जांपल देवा गोटे तेली देवा तेली लोग कौन करेंगे ना से कौन तेल बेपार करेंगे ओके वृत्ति जोटा कौलिक वृत्ति ओके वंश वृत्ति जहाँ को से छाड़ी पारती नहीं ओके एबे वर्तमान चेंज होती ओके जुग मॉडर्नाइजेशन को आपणला पड़े सबू एवं चेंज हो जाए ओके खाद्य और पानीय क्षेत्र में पवित्र अपवित्र नीति को नहीं कठोर छुआ छुआ भेदभाव देखा जाए खाଇବା पीबार बेले को भी देखा जाए जदि गोटे शूद्र थुकी दिए आउ जो ब्राह्मण मान माड़ी दिखती से ब्राह्मण मान को कौन ना शूद्र मान को कौन हाथ गोड़ जोटा काटी दि जाता से नियम था पार्टी माठिया सिस्टम कर कि थुकी पारे से थुक कौन ना जी रही ब्राह्मण मैंने मारे अपवित्र हो एमती सिस्टम था ना उच्च नीच क्रम था जाति जाति मध्य बद था से कहुच्छे ये सब नियम को कड़ाकड़ी पालन करने एक जाति पंचायत रही है यह सब कड़ाकड़ी नियम पालन करने को जाति व्यवस्था थाए आग बढ़ा पे तो इंग्लीश पे जो इंग्लीश दौच पे नोट कर ओके तापर प्रश्न जाति व्यवस्था अपकार्य गुड़िक खराब गुण कौन ना पे डायरेक्ट पढ़ी नवा आ बेसी कहबानी तुमको बुझेबी तुम बुझी नियो गोटे दिन रहा पे जहाँ कि पढ़ी नियो ओके जाति प्रथा भारतीय समाज विकास अनेक बाधा सृष्टि कर समाज में उच्च नीच छुआ छुआ भेदभाव अण अस्पृश्यता बहु प्रसारित करें यह गणतंत्र संपूर्ण विरोधी अटे से कौन करता है छुआ अछुआ भेदभाव करें अस्पृश्यता को प्राणी थाए आउ गणतंत्र संपूर्ण विरोधी अटे कारण यह समस्त को समान अधिकार और स्वाधीनता दिए ना ये समान अधिकार दिए ना जातिटा जोटा वृत्ति बाछबारे व्यक्तिर स्वाधीनता नथिबारु यह देशर अर्थनैतिक प्रगति मध्य एक बड़ प्रतिबंधक साजे ओके लोक मैंने केवल निज जातिर स्वार्थ कथा चिंता करुवा यह जातीय एकता को नष्ट करें व्यक्ति दक्षता थी से निजे निज जातिर रक्षणशील नियम बाहर को जाए निजर व्यक्तित्व विकास करें जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलतार सुजोग आदौ न था पे जिते भी इम्पोर्टाट पॉइंट कर ओके बुझ कौन कौन ओके इंग्लीश पे देखीदेव इंग्लीश ओके तापर प्रश्न जाति और श्रेणी मध्य 3टी पार्थक्य दर्शाओ पे 3 मार्किया जोटा यहाँ पूरा निश्चय 3 मार्क 2 मार्क जोटा भी पढ़ो पे तुम बहुत यहाँ हेल्पफुल है ओके जाति जाति एक जाति एवं श्रेणी उभय समाज को भाग करती जाति एवं श्रेणी करता उभय को समान करती भाग करती किंतु से भीतर बहुत खराब ना फरक अच्छी प्रथम जाति हूँ एक आबद्ध बा बद्ध व्यवस्था जहाँ जन्म स्थिर हुए प्रदत्त परिस्थिति एवं यहाँ को केबे हेले बदलाई हेब ना अपर पक्ष श्रेणी हूँ एक मुक्त व्यवस्था जाति कौन हम चेंज करें आम जोटा कौन रहा श्रेणी जो उच्च जदि आम धनी अच्छे गरीब हो पार ओके बुझिपार
আর গরিব ଅଛି ଧନୀ ହେଇପାରିବା ଏଇଟା ଚଳିବ ଓକେ। ଜାତିରେ ସେଇଟା ହେବନି ସେଟା କୁହାଯାଇଛି ଜାତି ଧର୍ମ ଜନ୍ମରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଅର୍ଜିତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତି ପ୍ରଥମରେ କେବଳ ନିଜର ଜାତିରେ ବା ନିଜ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ବା ଅନ୍ତର୍ବିବାହ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିବାହ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ଏମିତି କୌଣସି କଠୋର କଟକଣା ନଥିବାରୁ ତୃତୀୟରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା କେଉଁଠି ରହିବ ନା ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଓକେ। ଓକେ ବଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଇଂଲିଶରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ଇଂଲିଶ ନୋଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ଓକେ। ତାପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକବାଦ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ଜାତି ପ୍ରଥାରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଏବଂ ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ପ୍ରଥାର କଠୋର ନିୟମ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଓ ହୋଟେଲରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନକରି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଏବେ କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଆସିଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଁ ଏବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏବେ ହୋଟେଲ ସବୁ ରହିଲାନି, ଜାତି ଏକାଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ରହିଲା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ରହିଲାନି। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ନା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନା ଏବେ ସବୁ ଯେତେ ବି ଜାତି ରହିଲା ନା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରହିଲା ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ, ଯେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଯଦି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଯେ ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ବି ସେ ଟିଚର୍ଟେ ହେଇପାରିବ ବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ ଓକେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଲା ନା 1955 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଫଳରେ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାହ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଆନ୍ତର୍ବିବାହ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ନା ସେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନଟା ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସରକାର ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମ କ'ଣ ଚାକିରି ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ଏବେ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଓକେ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ST SC ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଅଛି ଏବେ ବି ଅଛି ଓକେ। ସେଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି ଓକେ। ତାପରେ ରହିଲା ଇଂଲିଶରେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନର ନୋଟ୍ କରି ପକାବ ଓକେ। ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଉପକାରିତା ଓ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନା କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଟା ଓକେ। ନା ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର ବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବହୁତ ଉପକାର ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ସମାଜ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥିବାରୁ କୃଷି କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ଏବଂ ବାହାରୁ ମୂଲିଆ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ତୃତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇଶାଳା ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଶିଖ ଉତ୍ତମ ସାମାଜିକ କରଣ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଠାଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠି ମିଶିକି ରହନ୍ତି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘରରେ ରହନ୍ତି। ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଲେଖିଦେବ ଏମିତି ଓକେ। ନା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ନା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହି ଗୋଟିଏ ଚୁଲା ଥାଇ ପର୍ବପର୍ବାଣିକି ଏକାଠି ମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନର ଏକ ଭଲ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ ସୋସିଓଲୋଜିର ଓକେ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ଓକେ। ଖରାପ ଗୁଣ ଯୌଥ ପରିବାର ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା, ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ତୁମେ ଓକେ, ପଢ଼ିନିଅ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଯୌଥ ପରିବାର ବିଘଟନ ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଏକ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ। ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଲୋକମାନେ କଳକାରଖାନା ଚାକିରି ପାଇ ସହରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ବା କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଭାବନ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାରରେ କଠୋର ଶାସନ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅଭାବ ହେଉଛି ନା ବେଶୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଏବଂ ନୂତନ ବିବାହ ଉପକାରିତ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ବାକିଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ଏତେ ଓକେ ତୁମ ପାଇଁ ବି। ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଭାରତ ଆତ୍ମା ଭାରତ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ନା ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ। ଏହା ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସମାଜ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସମାଜ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବ ବା ଆମେ ଭାବନା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ନିଜର ଭାବି ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି। ଗାଁର କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ନା କୃଷି ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସେମାନେ ଧର୍ମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଦର୍ଶାଏ। ଗାଁର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତିମୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ମିଳି ରହନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ବା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବିପାରିବା। ଓକେ, ଗ୍ରାମ ସମିତି ଗଲା ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଦ ସଏଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଦେଖିନେବ ଟିକେ। ଓକେ, ଗ୍ରାମ ସହର ସଂଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଓକେ, ତ ଇଲମ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାରୱାଡ଼ କ'ଣ ତ ତମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଇଲମ୍ ଓ ତରୱାଡ଼ ହେଉଛି କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଯୌଥ ପରିବାର। ଯୌଥ ପରିବାର ଦୁଇଟା ହେଲା ଇଲମ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠିକି ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାରୱାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ, ଇଲମ୍ ହେଉଛି କେରଳ ନମୃଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଏକ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ବା ବାପା ମୁଖ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବେ ପରିବାର, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତରୱାଡ଼ ହେଉଛି କେରଳ ନାୟାର। କେରଳ କ'ଣ ନାୟାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ମାତୃସ୍ଥାନିକ ମା ବା ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ପରିବାର, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କ ନାମରେ ବଂଶ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ତାରୱାଡ଼ରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ ପରିବାର ଗଣାଯାଏ। ଓକେ, ଇଲମ୍ ଏକ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କେବଳ ଘରର ବଡ଼ ଭାଇ ନମୃଦୀ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ନା କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ନମୃଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନା କନ୍ୟାର ବୋଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ବାହା ହେବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତରୱାଡ଼ ପରିବାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ କନ୍ନବାଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେଉଁଟାକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ନା ତରୱାଡ଼ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ତାକୁ କନ୍ନବାଣ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ତା ଅଧିକାର ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବ, ଏଇଟା ବୁଝି ନେଉଛି। ଓକେ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ଆହ୍ୱାନ। ଓକେ, ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପ୍ରଧାନ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖିନେବ ଏଇଟା। ଓକେ, ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିନିଅ। ଓକେ, ପଢ଼ିନିଅ ବାରମ୍ବାର। ଇଂଲିଶର ଦେଖିନିଅ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିନୋଟି କାରଣ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦେଖିନିଅ ତିନିଟା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିରାକରଣ କିପରି କରାଯାଉଥିବା ଲେଖ। ଦେଖିନିଅ ନିରାକରଣ ପାଇଁ। ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିନିଅ। ଓକେ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ନେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ନୋଟ୍ କରି ପକାଉଛ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନା ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ପ୍ରକୃତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ଘୃଣା ଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଓକେ, ଏହା ଭୂମିପତି ନୀତିକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରେ। ଓକେ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ତିନୋଟି କାରଣ ଲେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଜାତିବାଦର 6ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। 6ଟି ବାକ୍ୟରେ 5 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ ଏଇଟା। ଜାତିବାଦ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାକିଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିନେଲେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ଆତଙ୍କବାଦ 6ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପିଲାମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କର ଆଉ ଦେଖିନିଅ। ଆତଙ୍କବାଦର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ହିଂସା ଅଜାରତ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସଂହତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ, ଏହାର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଦେଖିନେବ। ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4 ରହିଲା। ୟୁନିଟ୍ 3 ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପିଲାମାନେ। ୟୁନିଟ୍ 4 ରହିଲା
ସାମାଜିକ ଅସମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାକୁ ସାମାଜିକ ଅସମତା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଆଉ ପଢ଼ିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖି ନେଉଛ। ଓକେ, ତ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିନେବ ତୁମେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଲେଖ। ଜନଜାତି ବା ଟ୍ରିବୁଲ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିନେଉଛି। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଲ୍ଦି ସରିଦେବା। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଆଗେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନଜାତି ଉପରେ ଉପଯୋଗ କ'ଣ ତା ଆଲୋଚନା କର। ନକ୍ସଲବାଡ଼ି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପଜ୍ କରି ଦେଖିନେବ। ଓକେ, ନୀଳ ଚାଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନୀଳ ଚାଷ ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ନୀଳ ଚାଷ ଦେଖିନେବ। ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 5 ରହିଲା, ଦେଖିନିଅ। ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗକରଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଜନଜାତି ଉପରେ ଶିଳ୍ପ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ। ଶିଳ୍ପ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କୁପ୍ରଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ସହରୀକରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା। ଓକେ, ସହରୀକରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାହା ଲେଖ ବା ଆଲୋଚନା କର ବା କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ପୋଜ୍ କରି ଦେଖିନେବ। ଓକେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମ ପାଇଁ ରହୁଛି, ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରି ଲେଖିନେବ। ଓକେ, ବା ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିନେବ। ଆଉ ସହରୀକରଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ତୁମେ ଥରେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେଲ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆଧୁନିକକରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜଗତୀକରଣ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ସକାରାତ୍ମକ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ ତା ଦେଖିନେବ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜଗତୀକରଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ତା ଦେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାଚ୍ କରୁଛି ବା ପଢ଼ି ନେଉଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାରେ। ତ କାଲି ସକାଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବା ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଯେତେ ବି ମୁଁ ନୋଟ୍ଟା ଦେଖିଛି ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ, 3 ମାର୍କ ମିଳିବ ଆଉ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଦେଖିଦେଉଛି ବା ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି ଆଉ ପଢ଼ି ନେଉଛି ତ ପିଲା ମୁଁ କହୁଛି 100% 90 to 80% ଭଲସେ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଯେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ହେଉ କି 5 ମାର୍କ ହେଉ ସବୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବି ଛାଡ଼ା ଯାଇନି। ଓକେ, ତ ଯଦି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖୁଛ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଭଲ ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ, ଦେଖା ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଟିକେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଦେଇଦେବେ। ଓକେ, ତ ରମାନନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା ପିଲା ନା 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଓକେ, ତ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଥିବି। ଓକେ, କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଓକେ।